الزول في الاول كنت غمثان ومين كنت ساوي سكو قبيلي غنوايض ذوك مضال. كنت ساوي داني سكو مازي غنوايض ولاش ثمنات تمزغة ونجين نروح سق شاويين إيتنقيين غيفيين نشلحيين الليبيين التونسيين أكن ملانو ليزيل كنارين فيك زيريني كناريين وزنكزيلا غنروح على الموريتاني تيكلتا غنروح إمزافيين باس نتساوي داكا سيغا ذاكرا سيكسن يشبان صالح دبوز. كي كان نظن مشى قليل وقادر تروحون مزافيين فينا قوسكي ذيون ومازيغ أمزافيين ايك اكني سوهمن ذكوين يكوي ديفكان إث زوريان وذاغان يسعى كي غتمغلي وين اكني سوهمن. وكي ذ ماس جمال دباش سيسميس أناظور جمال إزلين ذنسان إذي نفجينا ما ينير جمال زلفلاك. أزول أيوا رشيد أزول أيول إلى ميدان إلى ركبا الجنب تنمير أيوا مرحبا ستش الشيلة الجزائر شتيت لي جو كروا موريال كندا يبقى tous les téléspectateurs تنمير تلفون. تنمير ولا مسلم دا كريم سلينا كيد سلامي مزافيين تمزافي تقبيلي تشاويت. تشلحي تريفيت تنفسيت أكن ملات سنة طاسي مسلاين اثني شركن مجافين تكاكيا هي نزمرا نفهم جمال. ما دي هضر جمال إزلين ذويني لولن ديك سكواس ديك أونفير 65 ديك قسنطينة ديك قسنطينة قلول ديك قسنطينة إقلاي تيدير نتا دي مولاني سادي حكوكا فاش ذاكير يغال يروح يزار الجزائر ثمانية تسعة. ثيرميث ثانازوريث مقارنة سطاس يبدا ذي 91 لما زوج 1006 إلا ذيوث نترباث نوزاوان نشنا أمزافير قناس أوتشيدان مزاب عندك يشوف غاد ثلاثة إضرب سين نتا ترباث كي ماشا ميكفر. ميكفر يغال يكمل ثازوري وحدس كاين مقارن سولو دي 2007 عندها يغال يخدم تصميم غاوين كتزيانين ثينازورين ثيغلناوين لي زيفينمون ارتستيك ناسيونال ذا شني تيجان يغال يسمي سي تيمغور دي 2009 لما 2012 يغال ذا مهالا نازوران نتفاسكا نتزلي ثمازيغ مزاب نا ديريكتور ارتستيك دو فيستيفال de la chanson Mazir du Mzab, ما 2012 يغال ذا عقال ذا نفرنا مومب دو جوري نتفاسكاكي ثغنيوت نتزلي ثمازيغ ديلان ذي طمان غاست وكي 2012 سي 2018 كريس كوسندان فيغ 2022 يغال ذا نتا يغدا عقال نتسقاموث كوميساريا دو فيستيفال لا شونسون مازيغ نمزاب 2010 إلا غيسي الحال يونس في ثاغ فيسبوك ميقار مسمى موزايك دي زاد وقيلا. Jamal, est-ce que j'étais correct en relatant ton CV en taqbalit et Oui, Tanmer, merci. Oui, c'est bon? voilà, c'était bien dit et bien arrangé. Voilà, en bref, c'est ça. C'est Et les, ça c'est, m'a c'est les stations, c'est les meilleures stations que j'ai eues dans mon parcours de la vie, quand même. On va aller en détail. Bon, grosso modo, mais donc j'ai dit que نقد ذاك نتلو ذاك سنتينات 10 سنتينات وغتزاد الجزائر ثمانات. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux nous relater un peu comment vous êtes né à Constantine et qu'est-ce qui a fait que vous êtes déplacé à Alger? Le déplacement était vers Gardaïa. Donc, je suis né comme mes sœurs à Constantine, vu que le commerce de notre père, là, moi, il est décédé en 82. C'était à Constantine. Oui, on s'est déplacé à Skikda. Et on a vécu Ok. quelques années encore à Skikda, oui. Et c'est de Skikda qu'on a déménagé carrément à Bériane, où notre père a préparé carrément à construire une maison là-bas. Et puis, on est rentré en 1970 à Berne. Et depuis, je suis un Béréen, moi, à ce jour. Mais là, maintenant, il y a quelques années, surtout depuis 2021, après toute l'attaque que j'ai subie, moi et Amira, par la société,
et des menaces vraiment sérieuses, là, j'ai pris la décision de quitter carrément Berian par peur qu'il y aurait vraiment, parce j'ai senti que l'extrémisme commençait vraiment à être sérieux là-bas par rapport à d'autres accidents qui se sont déroulés à Berne. Donc, on a décidé, moi et ma femme et mes enfants, de quitter. Et là, on est à Alger. Mais Depuis bon, Alger, depuis quelle année? Depuis quelle année, Alger? ben, depuis 2021, 2021. Oui, Donc on a Slem, quitté, c'est bon. oui, Comment? جي كانت سما كي شي دنيا اسلام دي ولكن اميره شكون لقاتو تحت صندانو تيدنا يا هذاك جمال ازلي يسعى يليس تنازور تسعى يوث نتا واش يسوهمن تيدنسلا تيدولي بتغيا وينا بتغيدا أمي اللي غضيق فوس مبابوان بتغيا وينا بتغيدا أمي اللي غضيق فوس مبابوان تشيمي يا مغال تغتزيري يفسر لقنا تيسر مغتيري حسست طاوين تطلع غطيمي تنيمي سجان سجان اللي دممي تجيني تيزي تتبي غسيل الدين التشريط اني متلقيس تجيني تيزي تتبي غسيس الدين التشريط اني متلقيس اعزام الرزمان تنمي ورجت توشي متوسني تنمي ورجت تخسر من التشار تجم ويجت يتدي امان امان اماز الميراث بتغيا وينا بتغيدا أمي اللي غضيق فوس بابوان بتغيا وينا بتغيدا أمي اللي غضيق فوس بابوان تجي ما يتلينا بيكسي سيلمان نتد نطيرات نتادا مسلم سي صغارنا نتجي دمي نتا إيمانا إيمانا الداي والداي بتغيا وينا بتغيدا أمي اللي غضيق فوس بابوان بتغيا وينا بتغيدا أمي اللي غضيق فوس بابوان تشيني يا مغال تتزيري يفسر نقلة تيسر مغتيري أسست طاوين تتغاغطيمي تنيني سجان سجان اللي دممي اميره ذاك ذباباس جمال ازلي كي تدينا يلو اللي قسنطينا مشى تتواش ولتي صافي غنروح روح بريان توسن مليح مليح ومن بعد ذاك دينا ذا شي كان ناوي ذا مسلاي ودن ياكل يسوها ما طاسه طاسه شكون يبغى يرز يطبو على طبو الا قفني يرز ذا من بود ولا كي مسلاي كي في الدين تظن باللي مازيغن كي سو مثلا ذي مذينين معنا
سي القبائل ريشاويين مزيغيين تمغلي سنة في الدين مخالف تمقارد نكوني سي قبائلين نوزايا تاسا كي دي مقنثيثين اللي نتا ديانيتنا لي ليبرتي كونفيسيونيل نزبا نف لي زاتين نزبا نف لي وقادي تتابع الدين المسيحي ناخذ مسلم اكسيتيرا ماشا تمسي ثم زافيت مازال شود تفتصل الكونسيرفاتيزم ماشي كي يقلن ذا عويق وكنا تزرز ذات شكلنا ومسلاي ذا طابور نزمر انا غزل تدوير تكيرا جمال ايزلي دونك جمال donc voilà donc ça serait bien puisque vous avez commencé directement le sujet à cause des pesanteurs de la société mozabite qui vous a incité à laisser votre patrie, votre Brienne et s'installer à Alger. Donc, ça serait bien si vous pouvez nous dire un mot avant de rentrer un peu, puisque c'est le chemin inverse. On aurait aimé commencer par votre carrière. Oui, oui. Directement, Oui. on va droit au but. Donc, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés quand vous avez déménagé sur Alger, vous et votre famille? C'est quoi exactement? Quel type d'obstacles? Écoutez, les obstacles, c'est des menaces sérieuses. C'est des menaces sérieuses, c'est de l'intimidation. Écoutez, je crois que vous avez entendu de cette méthode qu'on utilise, qui utilise tous les régimes intégristes, c'est l'excommunication. L'excommunication, c'est carrément rejeter quelqu'un de la société. Ça veut dire ne plus lui parler, ne plus s'entretenir avec lui, pas de communication, et même des regards qui sont vraiment, des regards qui risquent de tuer la personne parce que c'est une sorte de punition qui vient depuis. Bon, elle était même dans notre culture. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi on est infecté par cet effet de l'excommunication. Mais Jamel, je veux que ce soit un débat. Allez-y. Cette excommunication, c'est relatif chez certains peuples amazirs. Absolument. On ne la voit pas, Absolument. notamment les peuples kabyles. On n'a pas ce problème. Oui. Elle est très, très, très prononcée chez les Amazirs du Mzab, notamment. Absolument, absolument. Juste entre parenthèses, j'ai eu une fois, on a invité ici à Ottawa Slimane Ben Issa, le grand dramaturge, comme vous, mais d'origine mozabite. Oui. On en a parlé longuement de ça, effectivement. Le absolument, Mozab. Absolument. Voilà, continue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vois actuellement que je n'ai pas le droit de garder le silence parce que moi, quand j'ai pensé pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi les choses ne progressent pas, je crois que ceux qui étaient opprimés ont décidé de garder le silence, de ne pas se révolter, de ne pas parler, de ne pas dire la vérité de ce qui se passe. Et je crois que c'est pour ça déjà on contribue quand on ne parle pas, ça veut dire quand on se révolte pas, on contribue à la progéniture de cette dictature. Ça veut dire on est complice, on est complice. On est complice, carrément, on est complice par la peur, parce que nous, on est éduqués sous un régime de peur. Donc, on ne peut pas parler parce qu'on se sent coupable, on se sent vraiment, on croit qu'on a commis un péché. Tellement, à ce point. Mais moi, grâce à ma naissance à Constantine, grâce à mon enfance et grâce à mon père qui m'a vraiment éduqué, il a compris un peu les enjeux de cette communauté et il m'a éduqué dans une pensée, dans un fond vraiment de liberté, même avec moi-même. Il me disait, mon fils, tu n'es pas obligé de tout dévoiler, mais tu peux au moins avoir ta liberté, ta propre liberté pour toi. Donc, mais c'est une chance, c'est une chance d'avoir un père comme le vôtre. Absolument, absolument. Oui, parce qu'il était dans la sphère religieuse. Wow. C'est un des personnes, c'est un des notables de Gardaïa. Il était dans cette sphère. Il a contribué, lui aussi, il a contribué pour que cet ordre religieux s'installe et prend les rênes là-bas. Mais à un moment donné, il a compris que ça n'a rien à voir. Ça veut dire, il y avait quelque chose qui cloche dans cet ordre-là, dans cette idéologie, c'est que l'objectif, c'est de s'accaparer carrément
des richesses que la société peut vraiment avoir entre ses mains et que cet ordre-là peut vraiment détourner toute cette richesse envers lui pour vraiment prendre les rênes, prendre le contrôle. Et quand mon père a compris tout ça, parce que ça, c'était encore raconté par un frère aîné, quand je l'ai rencontré, il m'a raconté, parce que je lui ai dit pourquoi mon père était dictateur avec la première famille, parce que moi, j'appartiens à la deuxième famille de mon père. Mon père a eu une femme, elle était morte, il a eu des enfants avec elle. Il était le mouzabite authentique, Wow. dictateur de la société, mais il s'est rendu compte qu'il a commis une grande erreur avec ses enfants parce que la contradiction, elle est où? Elle est chez les Mouzabites qui sont vraiment libres d'esprit, mais tenus par cette idéologie. Donc, ils libèrent leurs enfants au début pour la pensée, et à un moment donné, quand la pression commence à se mettre sur leurs enfants, au lieu de les prendre en charge et de les rassurer et de leur offrir des voies, de leur ouvrir des voies vers l'avenir, ils les répriment. Donc, même les parents deviennent complices dans cette répression où elles tuent toute forme de progrès dans cette société. Et c'est parmi les secrets, c'est parmi les dogmes qu'on est en train de vivre. Et moi, que j'ai décidé maintenant, parce que c'est depuis 2012 que je suis traumatisé par ce qui s'est passé. Euh, et maintenant, tout doucement, et vraiment, j'ai passé des moments très difficiles où je suis assisté actuellement par un médecin spécialiste pour comprendre pourquoi. Eh bien, c'est vrai, bravo, vous êtes courageux. Quand j'entends, vous avez dit le mot excommunication, et quand on pense à ce terme de excommunication, un personnage célèbre de l'humanité qui a fait beaucoup pour l'humanité, pour l'avancement du savoir philosophique et scientifique dans l'Occident, c'est justement quelqu'un qui a été excommunié de sa communauté juive. Et je cite là le fameux Spinoza, Baruch Spinoza, qui a été excommunié, décédé à l'âge de 46 ans. Et il a été incompris, il a défié toute la société juive de son époque, qui était trop religieuse, y compris ses parents. Et maintenant, on le cite comme étant un des plus brillants esprits humains. C'est pour de dire, bravo, Oui, ça lui a pris du courage. Vous me rappelez exactement le Spinoza pour les Mozabites parce que vous êtes en train de briser les murs de le mur de la peur, et vous êtes en train de faire face, y compris en Algérie. Ce n'était pas évident. Et ça, vraiment, vous avez mon admiration, Jamel. merci Rachid. Est-ce que vous avez entendu parler de Spinoza ou non? Si, si, même j'ai lu et j'ai entendu des vidéos où on lisait ces Voilà. pensées. Et vraiment, oui, Elle est reconnue par maintenant, même l'État juif, elle a demandé pardon plusieurs siècles plus tard par rapport au fait qu'elle a été excommuniée. C'est pour oui, vous dire, oui. quelqu'un qui est vrai, c'est une question de temps, donc il va récolter les fruits de son courage. Donc, Oui, Monsieur Rachid, vous savez, c'est qu'à un moment donné, on se trouve, moi j'avais peur. Vous vous rappelez en 2012, en 2021, quand vous m'avez appelé, tout à fait. après quelques jours, j'avais hésité. Je vous ai appelé pour vous dire que je ne peux pas le faire. Le dire. Et cette peur-là, avec le temps, on avait seulement besoin de temps pour mieux comprendre et assimiler vraiment la réalité, parce que c'est par amour, c'est par amour qu'on fait ça. Quand on est blessé par quelqu'un qu'on aime, on ne peut pas, au même moment, de se précipiter ou de faire quelque chose. On a besoin de penser parce que là, c'est toujours cet abus de confiance. Il y a un abus de confiance. Chez nous, on ne dit que le rite ibadite est le meilleur ordre qui existe. Et on a cru à ça. C'est bien, on a besoin d'y croire. On a besoin d'y croire, on a besoin d'avoir un ordre social, que ce soit civil, que ce soit religieux. L'essentiel, tout le monde est d'accord pour cet ordre. Tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, quand vous commencez à sortir du lot euh, en toute spontanéité,
on est fait comme ça, comme il me le dit un de mes amis, on est foutu comme ça. On ne peut pas changer quelque chose en nous. Et quand on commence à sortir du lot, en pensant qu'on est en train de rajouter une valeur à notre société, là, il y a maintenant ce monstre qui commence à apparaître, qui commence à nous déranger. Et moi, quand j'entendais, il y avait des amis qui partaient, qui allaient à la mosquée, et ils me ramenaient parfois, quand ils parlent de moi, on me dit, Jamal, aujourd'hui, on a fait carrément je ne sais pas comment on dit en français, mais khutbah, ça veut dire, ils parlaient de Un moi. prêche, à la- un prêche, un prêche, un la prêche. prêche, voilà. On prêchait contre moi, et puis après contre moi et Amira. Je leur dis, vous savez j'expliquais ça dans ma tête. Je me disais, bon, Jamal, puisque tu fais ce qui est de juste, ce qui est juste, eh ben, tu dois respecter les autres pour ceux qui font de juste. Je croyais que c'était vraiment quelque chose. C'est normal. Je voyais le monde à travers moi. Donc, je croyais que si je suis démocrate, si je suis quelqu'un de tolérant, je dois accepter l'autre. Donc, j'acceptais toutes les critiques, mais ce que je ne connais pas, ce que je ne comprenais pas, c'est cet élément-là absolu de la croyance qui est Dieu. Tout notre problème, le problème de l'être humain, il est dans ce symbole, Dieu. Parce que ces idéologues, leur jeu et leur jeu satanique carrément, malgré que je ne crois pas à ces choses-là, mais je les prononce pour que quelqu'un d'autre puisse comprendre. Le jeu satanique se trouve où? C'est que l'être humain, depuis qu'il naît, il fait tous ses efforts pour s'intégrer dans une masse à qui il croit. Donc, quand on fait tout un travail pour s'intégrer dans notre société. C'est incroyable. Donc, vraiment, c'est bravo. Encore une fois, je suis sous admiration. Avoir le courage de dénoncer, c'est un acte de bravoure, encore une fois. Bravo. Maintenant, peut-être on va revenir à la fin sur le même sujet, mais auparavant, puisque on a inversé un peu l'ordre de mes questions, mais bon, c'est tant mieux. Tant Oui, mieux parce que, il faudra mieux, oui, parce que c'est des blessures qui sont moi. tout à fait. Non, non, c'est correct. Moi, je suis d'accord avec ça. J'aime la spontanéité comme ça. Bon, on va revenir sur ce sujet-là. Il n'y a aucun Oui, plus doute. tard. Parlons maintenant pour que les gens vous connaissent. Je vais passer la toute première chanson. J'ai sélectionné un échantillon de chansons des toutes premières Léchi chansons. Léchi, voilà la chanson Léchi Léchi que j'ai composée avec le groupe Ochidan. Donc, Oui, c'est un début, c'est le début c'est mes débuts avec ce groupe. Moi, j'étais dans la maison, j'ai grandi dans la maison de la culture de Bériane j'ai appris la musique qu'autodidacte à la maison de la culture. À cette époque, personne n'avait le courage de toucher les instruments musicaux par peur de la c'était au fermeture. début des années 90. Non, c'était au début des années 80. J'étais Wow, enfant, oui, j'avais 16, 17 ans. wow. Mais j'étais vraiment, comment dirais-je, accro parce que, vous savez, quand j'étais petit, à chaque D'abord, fois, Jamal, si ça ne te dérange pas, on va entendre d'abord cette chanson Lâcher, lâcher, la toute première chanson du groupe allez-y, Ochidan. Uchidan, oui. Ochidan. Donc, أسمع ست الغش لكي Lâcher, lâcher, واللي تتدنو غالغورس. لشي 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 نزوار لشي 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 نحوار قمرتونا هديتي لي
السيني غمي سديلي فترغي نجرني درناس تمرتونا انديت لينا تمرتونا انديت لينا لاشي 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 نزوار لاشي 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 نهوار تمرتونا انديت لينا تمرتونا انديت لينا مني أصيا وباش جدي وجنا سدي من تمر تبطني درناس مني أصيا وباش جدي وجنا سدي من تمر تبطني درناس أمرتونا أنديت لينا أمرتونا أنديت لينا لاشي 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 نزوار لاشي 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 نهوار أمرتونا أنديت لينا أمرتونا أنديت لينا Attends, Nouralid, on vient de l'entendre. Donc, je vous ai interrompu. Donc, continue. Donc, on parle donc des années 80, quand vous étiez très jeune. Vous avez donc entamé une carrière de chanteur. Mais à cette époque-là, je me souviens, moi, on était bercé par les chansons de Adel Mzab. C'était pratiquement le seul chanteur qui était très connu chez les Moussabites, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Si vous permettez, je peux vous donner tout comment dirais-je, un petit passage seulement sur la vie de l'Adel. Même l'Adel, il a subi cette excommunication. Il a Waouh. souffert parce que la première fois qu'un chanteur, il chantait, l'Adel, il chantait, vous savez, il a étudié dans une école coranique à Guerrara, et puis il chantait avec un groupe de chorale en arabe. Et Ouais. il chantait des chansons faites par les mélodies de Farid Latrache, Abdel Halim, Kulthum, enfin, il imitait que tout ce qui est oriental pour vraiment, tout doucement, faire rentrer cette idéologie et cette culture orientale dans la société. Et l'Adel, un jour, a décidé, il a tout simplement pris une ou deux chansons traditionnelles en langue mouzabite amazigh et il les a chantées authentiques, telles que avec les mots et la mélodie. Et il a décidé de les intégrer dans ce groupe-là. Un jour, il a chanté ça. Je ne sais pas, il y avait un azab, je crois que vous connaissez ce que c'est un azab, c'est les moines des musulmans. Ouais. Et voilà, et un moment, la première fois, ils ont dit que waouh, c'est bien, l'Adel, il a chanté en notre langue, et puis ce sont les chansons traditionnelles de la société. Ils étaient d'accord. Mais au fond, ils vont lui faire une bonne surprise, une bonne mauvaise surprise. C'est que la deuxième fois, il était très heureux, content d'avoir réussi à intégrer quelque chose qui lui appartient. Ça veut dire qu'il a réussi à se sentir appartenir à cette société, au-delà de toute cette orientalisation, de cet ordre-là. La deuxième fois, quand il est venu dans un mariage, ils lui ont juste donné le micro, ses amis, pour chanter ses chansons. Et un des Azaba, il leur a dit, enlevez-lui le micro. Il lui a dit, allez, sortez d'ici. Et on ne veut plus de cette chanson amazigh dans ces tables-là. Depuis, les groupes chorales chantaient qu'en arabe. Et je rends hommage à tous les artistes qui étaient dans ces groupes chorales. Ils ont fait vraiment un grand travail pour casser ce tabou. Ça leur a pris des dizaines d'années par peur à cette sphère religieuse. La sphère religieuse nous a éduqués par la peur et c'est pas facile de s'en débarrasser. Voilà, ça c'est un passage de l'Adl et l'Adl peut
peut continuer peut raconter un jour son histoire. Justement, et pour la nouvelle génération qui regarde cette émission, pour situer un peu, mettre dans le bain, c'est qui Adel Mzab, c'est l'auteur d'une célèbre chanson au début des années 80, Aya Nouji. On va entendre un extrait Aya Nouji de cette chanson. Salim Sarachet, oui. أتنغرون أيا نوجي وسمحت تتكلم أذرو يا مشطوح نعاد المزاب أدنو غرغرون يا نوجي يشرب لي ساغيل الطرود ممم دام ضرش بميمون يا نوجي يشرب لي ساغيل الطرود ممم دام ضرش بميمون الجز يخدم يحرك يتشمس الجهز يلا ما السبهات نمي يلا درجز يخدم يحرك يتشمس الجهز يلا ما السبهات هيا نوجي يشرب بي ساغيل الثروة مميم دام برش دميمون هيا نوجي يشرب بي ساغيل الثروة مميم دام برش دميمون ممي يلا غتشل يتري السيسي غتجيل الساليا ويرين اما سمي الداني باد ممي يلا غتشل يتري السيسي غتجيل الساليا ويرين اما سمي الداني باد هيا نوجي يشرب بي ساغيل الثرود ممي دام برش دميمون هيا نوجي يشرب بي ساغيل الثرود ممي دام برش دميمون. Attends, Khaled. Donc voilà, on vient d'entendre un peu Adel Mzab. Bon, on continue sur votre cheminement. Bon, je reviens maintenant, Serachet. Quand j'étais enfant, à chaque fois quand je suis vraiment, comment dirais-je, perturbé, ou j'ai besoin de dégager une énergie en moi en tant qu'enfant, je fabriquais des guitares comme tout le monde. Je fabriquais une guitare avec une boîte de l'huile. Je me rappelle bien des boîtes rectangulaires de l'huile d'été avec un manche en bois, je vais chez les réparateurs de vélos. Comme la plupart, c'est la totalité Absolument. des Voilà. Kabyles. Et ce Les grands noms, qui est ils ont beau, commencé comme ce ça. qui est beau, c'est qu'on ne se connaissait pas. On dirait que c'est quelqu'un qui nous donnait l'idée, mais dans le fond, on ne se connaissait pas. Il y avait toujours cette boîte, il y avait toujours ce morceau de planche, il y avait toujours le fil des freins des vélos. Donc, on attache ça pour que ça donne seulement une sonorité. Et je monte à la terrasse et je commence à chanter tout ce que je sais. Je m'en fous, l'essentiel, c'est que je crie avec un instrument qui fait un bruit pour moi. Et c'était vraiment une thérapie pour moi. Voilà, c'était le début. Et puis, un moment en 80, moi, je dessinais. J'ai compensé un peu ma peine de l'instrument où j'étais interdit de jouer. C'était ma mère seulement et mon père qui me laissait faire ça. Mais il ne me laissait pas sortir cet instrument à l'extérieur pour que mon père n'ait pas des problèmes avec la sphère religieuse. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un enfant qui s'approche de ça, on ne s'attaque pas à l'enfant, mais on s'attaque à ses parents. Ça, ça veut dire, c'est l'Alcatraz.
La guitare, c'était avant 80, Ah, dans mais en les années 80. 70. Ouais, en 74, 15, quand on a débarqué à Berian, j'étais pas bien parce que moi, j'ai grandi au nord. Quand je suis venu à Berian et commencé à subir cet ordre, cette éducation qui me pousse à rentrer dans l'ordre, j'étais gêné. J'étais gêné parce que mon père à la maison, c'était quelqu'un de très vraiment intellectuel. Quand je rentre à la maison, il me dit, mon fils, tu as assez joué, viens maintenant, ramène-moi le livre, ramène-moi tel livre et tu viens, tu le lis. Il m'apprenait le français. C'est pour ça que moi, mon niveau d'instruction, c'est la quatrième année moyenne, pas plus. Ah oui, le reste, je l'ai appris de mon père. Et Waouh, c'est lui qui ça veut m'a, dire que vous parlez français grâce à votre père, c'est ça? Oui, 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 je parle français grâce à mon père et c'est lui qui a inculqué cette envie de poser toujours, tout le temps des questions et toujours d'apprendre. Et je progresse à ce jour, hein, à ce jour, je Wow. progresse. Pourquoi? Parce que j'ai cet automatisme qui m'a inculqué en moi et Dieu merci, c'est grâce à lui que j'arrive à m'adapter à toutes les situations. Donc mon père m'a appris le français. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, parfois, je me révoltais contre mon père parce que à l'école, quand je vais à l'école, les années primaires, on nous apprend A, B, C, D. Et lui, il m'apprenait déjà des phrases, il m'apprenait des mots qui ne sont pas encore dans le programme de l'école. Donc, j'étais un petit peu révolté autant qu'enfant. J'avais envie d'aller jouer, puisqu'il me dit, il me parle de quelque chose que je ne connais pas. Mais c'est après, quand je suis rentré à l'école moyenne, où je commençais à me rendre compte que j'étais le meilleur dans la classe en langue française, parce que à chaque fois, le prof, quand il pose question, personne ne pouvait répondre. Quand je dis personne, il y avait quelques-uns, mais j'étais parmi les meilleurs que le professeur laissait en dernier. Il ne me donnait jamais la parole pour ne pas donner la réponse aux élèves. Donc ça, c'est en hommage à mon père. Revenons maintenant à la maison de la Mais culture. La maison avant de de revenir, vous dites que niveau quatrième AM, pourquoi vous avez raté vos études? c'est en 82, c'est mon père qui est mort. On est une petite famille, il nous a pas laissé d'argent. Et d'ailleurs, quand il est venu de Skikda, donc il a tout arrêté. Il était d'un certain âge parce que je vous ai dit qu'il a vécu avec deux familles. La première famille jusqu'à la mort de sa femme, puis la deuxième famille. Donc il avait dans les 85 ans, 90 ans. Oui, D'accord. il est mort il avait 92 ans. 92 ans. Voilà. Donc, il était âgé. Et quand il est venu de Skikda, il est fatigué. Il a essayé de faire du commerce, mais il est fatigué. Et il était tailleur. Mon père, il était tailleur. Et donc, il faisait des costumes. Il faisait des costumes pour les mariés. C'était son seul métier qui est resté avec jusqu'à son départ. Donc, en 82, si j'ai arrêté la quatrième année, parce que, pour une simple raison, quand mon père est mort, mes oncles sont venus à la maison et ils m'ont dit, Jamel, dès maintenant, tu prends en charge ta famille. Tu arrêtes Wow. les études. Ah oui, oui, et tu prends en charge ta famille. Donc, écoute, je l'ai pris en toute spontanéité. Je me suis dit, oui, d'accord, j'ai pas besoin que vous me le dites. Je connais la situation. Donc, j'ai arrêté en quatrième année moyenne. J'ai arrêté. J'ai eu mon passage, mais à la première année lycée, mais je ne l'ai pas fait. Et depuis, j'ai commencé une carrière. Surtout, mon objectif, c'était de travailler et avoir une somme d'argent. Ça veut avoir une somme d'argent avec quoi je peux comment prendre en charge ma famille et en même temps me prendre en charge parce que j'avais un peu besoin d'argent. Et mon objectif, c'était de chercher un métier qui peut vraiment m'aider à arriver rapidement à cet objectif. Donc, j'ai choisi, dans mon destin, j'ai choisi les engins, les conducteurs d'engins. Donc, j'ai appris rapidement ce métier et je suis devenu conducteur d'engin avec quoi une paye qui me suffisait pour prendre en charge ma famille et moi. Et depuis 82, j'étais conducteur d'engin, j'ai pris ce métier.
pendant une vingtaine d'années. Oui, je suis passé à un chef de chantier. Oui, j'ai décidé d'arrêter tout ça parce que vraiment, ça me prenait la tête. J'étais plus tiré vers mon monde où j'avais besoin de faire quelque chose qui m'appartient. J'avais besoin toujours de ce monde à moi. Et c'est là où j'ai appris encore le métier de la mosaïque. Et comment j'ai eu cette idée, c'est que je voyais que la faïence se jetait partout. En Algérie, il y a beaucoup d'usines qui faisaient de la faïence, ce qui s'appelle en Maroc le zellij. Ici, il se fabrique et il se jette. Et quand je me suis penché sur ce domaine, j'ai trouvé qu'il y a toutes les couleurs avec quoi je peux faire plein de dessins en mosaïque. Donc, je peux devenir mosaïste. J'ai découvert que je peux devenir mosaïste en Algérie. Donc, j'ai choisi ce terrain parce que avant, j'étais vitrier et dessinateur sur verre en esprit vitrail. Et j'ai appris même le métier du vitrail, mais j'ai pas trouvé de marché ici. Quand je suis, j'ai pas trouvé de marché, donc j'ai laissé tomber. Et une autre fois, j'ai décidé de faire la mosaïque et ça a marché. Ça marche maintenant parce que surtout que je suis en or. Voilà, c'est ce métier-là. Et tout ça seulement pour subvenir à mes besoins et les besoins de ma famille. C'était un objectif ou une stratégie depuis mon enfance. Wow. Je reviens maintenant à mon enfance, à ma jeunesse. Avant de revenir à votre enfance, ça serait bien si on peut se reposer avec une deuxième chanson. Là, j'ai choisi une chanson de Jamal Izli avec son groupe Uchidan. اسمع سيدي ثاوشتكي افرح هيما. Attends, Khalid. Donc, allez, continuez. Donc, Jamal, on revient à votre enfance. Voilà, donc à mon enfance, en 1980, je crois, Monsieur Ahmed Omrioub, a construit une maison de culture. À Brienne. À Barriane, oui, une maison de culture. Et puis la maison de culture, on lui a envoyé tout le matériel nécessaire. Je ne sais pas, c'était une organisation étatique qui envoyait tout un pack de matériel vers les maisons de culture parce qu'elle appartenait à l'État ou au ministère de la Culture. Donc, dans ce pack-là, il y avait toujours des instruments qui ont été achetés de l'Italie. C'est la marque Eco. Je ne fais pas de publicité, mais seulement pour l'histoire. Donc, il y avait des trompettes, des saxophones, des trombones, des flûtes, batteries,
piano, guitare sèche et guitare électrique, basse. Il y avait tout ce matériel qu'on a ramené. Mais à la Maison de la Culture, personne ne touchait ce matériel par peur d'être vraiment, comment dirais-je, lynché par la sphère religieuse. À cause de le Mais conservatisme religieux, c'est ça. absolument, oui. Donc, mais moi, quand je suis rentré un jour par hasard à la Maison de la Culture, la porte de cette chambre était ouverte. Quand je suis rentré, j'ai senti comme si je suis rentré dans le paradis, carrément. Waouh. Ben oui, je peux vous dire que cette nuit, j'ai pas pu dormir. Mais il y avait un problème, c'est que la Maison de la Culture, il n'y avait pas vraiment un grand mouvement, mais il y avait des gardiens, 3 gardiens qui se succédaient dans cette Maison de Culture et personne ne rentrait dans cette Maison de Culture. Déjà, à Berrien, on ne sait même pas quoi faire avec cette Maison de Culture. À ce point, à ce point. Et moi, mon problème, c'est que je voulais atteindre ces instruments. Je voulais les toucher, je voulais jouer. Et à chaque fois que j'essayais de m'approcher de ces gardiens, peut-être qu'ils vont vraiment que je pouvais me sympathiser avec eux et puis leur demander de m'autoriser à rentrer à l'intérieur pour toucher le piano, toucher la guitare. Mais ils étaient vraiment ils étaient des durs. Je pouvais pas, je pouvais pas. Un jour, par hasard, il y avait une personne que, bon, maintenant c'est devenu hyper fanatique, je ne veux pas dire son nom, peut-être que j'aurai encore des problèmes, mais c'est quelqu'un que je connaissais bien et on l'a remplacé par un autre gardien. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser jouer un peu avec les instruments? Je veux vraiment apprendre à jouer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, à une condition. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, tu restes à ma place ici, tu joues et tu gardes en même temps la Maison de la Culture. S'il y a quelqu'un, tu lui dis qu'il est sorti, il va revenir. Et lui, il va chez lui carrément, oui, oui, pour voir comment on fait Incroyable. quand on veut vraiment apprendre. Je ne sais pas, c'est une force. C'est une force en moi qui me permettait d'avancer dans ce monde-là. Et je sais que c'est pareil dans tous les autres milieux. Et donc, Et vous ben, avez on était d'accord. touché à tous les instruments de musique. Ah oui, oui, oui. Depuis que je rêvais d'un instrument, je me trouve devant tous les instruments. Je les ai essayés. Je les ai essayés pour voir quel instrument va me toucher, de quel instrument je vais m'approcher. Et finalement, je me suis trouvé devant le piano, qui me faisait vraiment plaisir. Un piano droit, mais c'était un piano, je crois, je sais pas, Yamaha ou une autre marque, mais c'était un très beau piano qui a été volé plus tard. Oui, il a été volé. Mm. Donc, j'ai appris tout doucement à jouer du piano et je me suis progressé tout doucement. Et c'était rapide, hein, c'était rapide. Je sais pas. De façon autodidacte. Rien. Absolument, autodidacte, oui. Autodidacte, j'avais des notes dans ma tête et il suffisait de les trouver avec mon doigt, et puis le deuxième doigt, le troisième, et puis la main gauche. Et je commençais à progresser tout doucement et c'était vraiment comme une partie de moi qui était éparpillée. Je commençais à la rapprocher, à la réunir pour devenir un seul. Mais c'était une chance pour moi. D'ailleurs, je suis arrivé même un moment à dire à ma mère, Allah yarhamha, s'il te plaît, aujourd'hui, je dois y aller à la Maison de la Culture, je dois rester toute la nuit parce que il y a ce monsieur qui va dormir chez lui et c'est moi qui va rester à la Maison de la Culture. Ma mère me croyait, elle me laissait. Wow. J'avais peut-être 14 ans, 15 ans à cette époque. Elle me laissait et j'étais sincère. Je sortais de la maison, je vais directement à la Maison de la Culture, je ferme la porte et le monsieur part chez lui et moi je rentre dans cette salle et je commençais à jouer. La guitare, le piano, je faisais ce que je veux jusqu'à être fatigué. Je m'allonge dans la chambre jusqu'à ce qu'il vienne demain matin de bonne Wow. heure à l'aube il vient, oui,
je sors, je retourne à la maison et lui, il reprend son travail. Et Il y a- pour vous, comme vous l'avez dit, c'était le paradis. ah ben oui, j'étais prêt à tout pour vraiment vivre dans ce monde-là. J'étais Ah, prêt à tout. Et j'étais spontané. J'étais comme un enfant qui a trouvé son jouet. À ce jour, à ce jour, même qu'on est adulte, parfois on oublie la notion du temps parce qu'on est les enfants devant leur jouet, c'est tout. Mais incroyable. sinon, le reste de la vie, on le vit, mais après comme on dit, après l'effort, il y a un réconfort. Mais dans notre société, je crois que ce réconfort, on nous a carrément enlevé. Oui. D'ailleurs, le mode d'instruction de la madrasa, pour moi, parce que j'ai vécu encore dans la madrasa et je peux raconter une petite histoire. Mon père m'a amené à la madrasa parce que il y avait, Quand vous dites la madrasa, c'est l'école coranique, hein? oui, oui, l'école coranique, oui, l'école coranique. Il m'a amené parce que les religieux lui ont dit, tu dois ramener ton enfant à l'école, plutôt à l'école coranique. Il doit apprendre comme tout le monde. Hmm. Bon, je suis allé, et puis avec la pression déjà sociale, et puis l'école coranique, j'ai vu que ça ne va pas, que c'est quoi ça? D'ailleurs, c'était du chinois pour moi, et en plus, je ne comprenais pas pourquoi toute cette raideur des professeurs. Les professeurs étaient vraiment brutaux. Vous savez, à l'école coranique, il y a une punition qu'on appelle Raba Ashah. Je ne Ouais. sais pas. Raba Ashah, non, non. Pas Même ça. chez nous en Kabylie, à l'époque, c'est ça. Si on Oui, apprend oui, c'est pire rien, que ça. même si on comprend pas les versets, là, c'est incroyable. Oui, oui, voilà. Voilà, c'était la même chose pour nous. Arba'a Ashah, c'est pire que ça. Arba'a Ashah, il y a quatre étudiants qui vous attrapent des mains et des pieds sur une table et le professeur vient vous faire la fessée. Ah, bah. Eh ben oui, Arba'a Quelle Ashah, c'était violence. ça. C'est les quatre éléments, sahar, ça veut dire sahan. Quatre gaillards. Des quatre gaillards, voilà. Donc, c'était parmi les punitions que vraiment j'avais peur d'avoir. Et pourtant, pourquoi j'avais peur? Parce que je ne récitais rien. Je savais, je pouvais pas réciter. Dans ma tête, il y avait un monde de musique, un monde de chant. Et il n'avait pas de place à quelque chose d'autre. Sincèrement. Depuis mon enfance, il n'y avait aucune place à cette charabia. Je croyais à ces gens-là. Je les respectais. Je respectais la différence parce qu'il y avait toujours une richesse de vivre avec tout le monde. Mais j'accepte pas à ce qu'on me force à croire à quelque chose qui n'a pas de place en moi. Point à la ligne. Donc Mhm. j'avais peur de Rabasha. Un jour, je suis venu en retard où le professeur m'a préparé cette punition. Quand je rentre, juste quand je me suis tourné devant la rentrée de l'école, le prof a crié, allez, j'ai vu les quatre enfants me voyer. Je me suis enfoui. J'ai fui l'école. Ma classe était au premier étage. Quand j'ai couru, le professeur a couru derrière moi. J'avais la kshabia parce que il faisait froid. Quand je suis descendu par les escaliers, le prof, à peine il m'a tenu par mon blouson, kshabia, il m'a tenu par ça et je l'ai tiré avec moi. Il s'est dégringolé dans les escaliers. J'ai entendu que le professeur était derrière moi, il est tombé dans les escaliers. J'ai continué tout droit, je suis sorti de la madrasa directement à la maison et j'ai dit à ma mère, je ne veux plus retourner à cette école. Il voulait me frapper, il voulait me faire du mal. Et ma mère, ne voulait pas qu'on me touche, même mon père. Et quand mon père s'est réveillé, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé, il m'a dit, c'est bon, tu arrêtes. Là, maintenant, c'est moi qui les prends. Il m'a dit, Mais, mais Jamel, on dirait que c'est des talibans. C'est des comportements de talibans, comment? ça. C'est des Eh ben oui, comportements de ben oui, talibans. je vous jure que je vous raconte des histoires que j'ai vécues parce que j'étais quelqu'un, euh, ces gens-là sentent une personne quand elle s'éduque ou elle s'élève en contre leur cours. Ils le sentaient.
Ça veut dire qu'à mon enfance, il voulait vraiment me mater parce qu'il sentait que cet enfant peut devenir un problème plus tard. Ils ont fait Waouh. beaucoup de mal, ils ont fait beaucoup de mal à des enfants progressistes et Waouh. qu'ils ont tenu le silence à ce jour. Oui, ils ont fait beaucoup de mal. Et ce mal-là, on ne peut pas en parler parce que ce mal est toujours accompagné par le consentement de la société. Et vous savez, quand vous êtes rejeté par votre société, c'est le silence. Ça vous Ouais. prend des années, ça vous prend toute une vie pour seulement pardonner, te pardonner toi-même. Mais c'est une souffrance. Et c'est l'effet de l'excommunication. Ouais. Moi, Ouais. j'ai vécu ces expériences, heureusement, et je le dis, que mes parents étaient des gens qui ont vraiment compris, parce que même ma mère a grandi à Constantine. Elle a grandi, son enfance a grandi à Constantine, donc elle n'était pas infectée par cet ordre social dictateur. Non. Et c'est pour ça que mon père et ma mère se sont mis d'accord pour une éducation humaine, assez humaine, pour ces enfants de bâche. Voilà. Je sens dans tes yeux ou bien ton visage l'émotion de vouloir. Vous avez des parents Oui, oui, formidables, oui, hein, oui. qui étaient au contresens de la société. C'est incroyable. Absolument, absolument. Depuis mon enfance, mon père m'a appris d'y croire. Il y a toujours un proverbe qui me le disait. Il me disait, mon fils, bon, il me le disait en arabe, hein, parce qu'il m'apprenait encore beaucoup de proverbes de langue arabe et des proverbes Hmm. de certains poètes. Et il me dit ce proverbe, ce joli proverbe, il me dit, euh, apprends des gens avant qu'ils apprennent de toi. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut être attentif et apprendre et croire à toi avant que tu deviens. Parce que si tu ne fais pas ça, ça veut dire si tu n'apprennes pas des gens, si tu ne sois pas attentif à ton existence, à ton présent, il Je, viendra un jour que je, tu je deviendras pense, je n'importe pense quoi. que Jamel, je pense Jamel, ce proverbe, je l'ai entendu déjà. تعلموا من الناس قبل أن يتعلموا منك. Quelque chose comme ça. اقتدوا من الناس, je vais te اقتدوا le من dire en arabe. الناس. اقتدوا من الناس قبل أن يقتدى منكم. OK. Voilà. C'est ça, c'est le proverbe. Hmm. Et il y a un autre proverbe, il me dit يرفعك لباسك قبل جلوسك ويرفعك كلامك بعد جلوسك. Tes apparences te donnent vraiment le respect. Elles te permettent ce respect. Mais le vrai respect, c'est quand tu commences à parler. Tu sais, Jamel, juste pour rire un peu, le Hajj Mohamed Al-Anqa, le fameux chanteur kabyle du Sha'bi, Oui, oui, Allah une yarhamou. fois, il était attablé dans un café, comme à ses habitudes. Oui, Il est devenu âgé, et puis il y a quelqu'un, un jeune, costumé, cravaté, et voilà. il rentrait, et puis il parlait dans le vide, il criait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Hajj Al-Anqa, avec sa sagesse? Il lui a dit, يا وليدي روح. J'ai dit, viens, assieds-toi devant moi. Et il dit, la prochaine fois, اتكلم كيما لابس ولا البس كيما تهضر. Tu m'as Oui, Donc, ça me c'est rappelle ça. cette histoire. Ah oui, mais c'est ça. C'était la sagesse de cette époque. Oui, Les vrais sages parlaient de cette façon. oui. Il éduquait leur entourage de cette façon, avec la sagesse. On n'avait pas besoin d'être vraiment malmené pour apprendre. C'est ce qui se passe maintenant avec toute cette médiocrité religieuse et sociale. Donc, je reviens Ouais. seulement à où Pour ne pas perdre le j'étais. bout de fil maintenant, Oui, c'est cette chance que vous avez eue avec ce matériel qui est venu de nulle part comme ça au hasard, qui a fait de toi un paradis, que tu as considéré comme un paradis, qui t'a fait rentrer
vers le monde musical de façon plus prononcée. Et j'imagine plus tard, vous avez mis en place le groupe, votre groupe de musique, n'est-ce pas? Pas encore, pas Ok. encore. Mais si vous voulez qu'on passe directement au groupe Ochidan, je peux passer parce que le groupe Ochidan s'est constitué en 91. Mais avant 91, il y a eu toute une aventure encore. Parce que je vais vous donner seulement ce petit passage. Quand j'étais à la Maison de la Culture, un jour, l'Adel est rentré à la Maison de la Culture après quelques années et il entend des sons, il entend quelqu'un qui joue du piano. Et il a demandé au gardien qui est là. Il lui a dit c'est un jeune qui s'appelle Jamaldine Besh qui est en train de jouer du piano. Il est rentré et c'est là où il m'a découvert. On s'est salué, il m'a encouragé. Et d'ailleurs, je lui ai dit que j'ai une guitare à la maison. Là, j'ai sauté Ouais, sauté quelques années pour ne pas rester ouais. dans les détails. J'ai acheté une guitare et c'est après la mort de mon père, après 82. Donc, j'ai acheté une guitare et je commençais comment dirais-je, l'âge de l'adolescence, en tant qu'adolescent, je commençais à me prendre en charge. Et quand quelqu'un à l'extérieur me dit un mot qui me plaît pas, je lui réponds directement, tel qu'il soit. Ça veut dire que j'ai décidé de défendre ma liberté. Donc, j'ai acheté une guitare et je jouais avec la guitare même devant ma maison. Il y avait des jeunes qui venaient, qui assistaient à ce que je faisais parce que j'apprenais. Mais ce que je voulais dire en hommage à l'Adel, c'était le premier qui est rentré dans la chambre et qui m'a encouragé. Et après, quand je lui ai dit que j'ai une guitare, il m'a dit comment tu joues? Je lui ai dit je joue en notes, je joue des mélodies. Il m'a dit non, je vais te ramener un bout de papier, un papier A4 où il y avait des accords de guitare. Et comme ça, tu vas apprendre à jouer des accords, c'est mieux. Et c'est Ouais. là où j'ai découvert encore un autre monde d'accompagnement de guitare, où j'ai commencé à chanter en toute liberté parce que j'avais du mal à jouer en solo et chanter. C'était comme si c'était un monde qui se coupait entre les notes. J'étais pas bien. Mais quand j'ai appris à jouer les accords, là, vraiment, j'ai trouvé mon monde. Donc, c'était grâce à l'Adel. Et puis, il y avait un groupe qui jouait de la variété. La variété, c'était grâce à un Kabyle qui est venu prendre l'hôtel de Berian, qui s'appelait, hein, il n'est plus, hein, on l'a rajouté à une polyclinique et on a enlevé carrément l'hôtel de Berian. مغرس نتللي ايش تجي اولي زلي ان شاء الله تلي داسلي تجميل ويوش تدلي كمال الدين فخار أزلت غير نغدام وقران كمال الدين فخار أزلت غير نغدام وقران تلي جاجنو لنا وش نتدي ليلان تلي جاجنو لنا وش نتدي ليلان تنغيت تقدين ولاوان شمرات شلانوك غرسان نكلات تجلغ رجزي ترانا نبدي خسان ترانا نبدي خسان اي مغراسنت للي تنضلت غرتني مودان انساتش انير للشهر
هادي توا تسخف سدان هادي توا تسخف سدان كمال الدين فخار أزلت غير نغدا مقران كمال الدين فخار أزلت غير نغدا مقران تلي جاجنو لنا وش نتبتي دايلان تلي جاجنو لنا وش نتبتي دايلان أخساج كعيم غناسن تخار يخسن دي زوران تلي تراج دوار اكحرناش ولادي موران اكحرناش ولادي موران غضانا توتت من غان شانن الا نسزوان الشتم يرجع تنسن بهكروا أسني جامشان بهكروا أسني جامشان كمال الدين فخار أسلت غير نغدا مقران كمال الدين فخار أسلت غير نغدا مقران تليت شجنو لنا وش نتتي دايلان تليت شجنو لنا وش نتتي دايلان دايلان إيش الشاطر النخت غارب أغنصون دي فاليان تهاتم أسني غن نفسي أغن ححان بينا أغلى أغن ححان بينا أغلى أكملت اللي تدرج شعرانا تري أما السنة جنوان أمريدت أني جور ديس ترغي بباز دوسان ترغين بباز دوسان أكملت اللي تدرج شعرانا تدري أما السنة جنوان أبريدج أني جورديس الترغين بباز دوسان الترغين بباز دوسان